सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं कृष्ण सिंह। स्टेटस रिपोर्ट का जिक्र करांगे। पंजाब नूं भ्रिष्टाचार मुक्त बनाउण दा दावा पंजाब दी सरकार ने सौं चुक्कण तो बाद कीता। एक्शन मोड विच पंजाब दी सरकार है। वख-वख मामले सामने आए ने। इस तरीके नाल IAS संजय पोपली का भी मामला सामने आया है। भ्रिष्टाचार खिलाफ एक्शन च सरकार। IAS अफसर नूं कीता गिरफ्तार। रिश्वत लई धमकाउंदा सी IAS अफसर। छापेमारी च होए वड्डे खुलासे। कार्रवाई दे दौरान IAS दे पुत्तर दी होई मौत। IAS तो सलाखा दे पिछे तक दा सफर। पोपली दे पाप किन्ने हो राज। भ्रिष्टाचार खिलाफ विड्डी गई सूबा सरकार दी मुहिम दे शिकंजे च IAS अफसर संजय पोपली भी आ गया। IAS अधिकारी खिलाफ हुई शिकायत तो बाद दी कार्रवाई च गिरफ्तारी पाई गई। दस दईए कि भ्रिष्टाचार दे इल्जामां दे नाल-नाल अफसर साहिब ते आर्म्स एक्ट दा मामला भी दर्ज होया, पर मामला गिरफ्तारी तो बाद होर संगीन हुंदा गया। एक पासे ठेकेदारां ने खुल के सामने आ संजय पोपली खिलाफ शिकायतां करनियां शुरू कर दित्तियां ते उधर जद जांच ते रिकवरी करन विजिलेंस दी टीम पोपली दे नाल उन्हां दे घर पहुंची ते खबर सामने आई कि संजय पोपली दे पुत्तर ने खुदकुशी कर लई है, जिस नूं लैके परिवार ने विजिलेंस टीम दे अफसरां ते कतल दे इल्जाम लगाए तां विजिलेंस टीम ने इल्जामां नूं नकार दित्ता। भ्रिष्टाचार दे नाल हुण यह मामला कतल दी मिस्ट्री दे नाल भी जुड़ गया है। जी मीडिया दी टीम ने भ्रिष्टाचार मामले च हुई गिरफ्तारी तो लैके हुण तक इस मामले ते नजर बनाई हुई है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अपने खास प्रोग्राम स्टेटस रिपोर्ट राहीं इस हाई प्रोफाइल मामले दा हर पहलू दसेगा। IAS संजय पोपली ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ IAS संजय पोपली ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 20 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਘਰ 512 ਸੈਕਟਰ 11 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ CEO ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। संजय पोपली दे नाल उन्हां दे एक साथी अंडर सैकटरी संदीप वत्स नूं भी गिरफ्तार किया गया। संजय पोपली दे खिलाफ करनाल दे रहन वाले एक ठेकेदार संजय कुमार ने शिकायत दर्ज कराई। संजय कुमार संजय पोपली ते संदीप वत्स तो लगातार पैसे मंगे जाण तो परेशान सन, जिस तो बाद संजय कुमार ने पैसिਆਂ ਦੀ रिश्वत की पहली इंस्टॉलमेंट एक गड्डी दे विच बैठ के दिंदे होए एक पैन कैमरे दे राहीं सारी घटना रिकॉर्ड की ते मुख मंत्री दी भ्रिष्टाचार विरोधी हैल्पलाइन ते इस नूं भेज दिता। शुरुआती जांच पड़ताल तो बाद विजिलेंस ने केस दर्ज किया ते संजय पोपली नूं गिरफ्तार कर लिया। इस घरों उन्हां दे साथी संदीप वत्स की गिरफ्तारी जलंधर तो हुई। संजय पोपली 2008 बैच दे IAS हन, जिन्हां ते इल्जाम लगे हैं कि वो सीवरेज ठेकेदार तो रिश्वत लैंदे सन ਅਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 7(7)A ਤੇ 120B ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ IAS ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ CEO ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਐਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡੀਲ 1% ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਭਰਤੀ ਹੋਏ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ IAS ਬਣੇ, ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ CEO ਵੀ ਰਹੇ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। 2 ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੋਪਲੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਪੋਪਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤਾਰ, ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪਾਪ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜ਼। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ IAS ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਪਲੀ ਖਿਲਾਫ 2 ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪਲੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ 2% ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਰਿੰਡਾ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁੱਲ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 2% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਪਲੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ CEO ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।
ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਪਲੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੋਪਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ, ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਪਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੋਬ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो सर वो फिर लेकर मखा जी देख लो, हम तो बस्ता तो है नहीं, कंपटीशन में काम है, दाल रोटी का सवाल है, बाकी कोई ज्यादा हाई मार्जिन वाली बात है नहीं सर। लेकिन पहले कभी इस लेवल के पे अफसर ने कभी हमारे से लिया नहीं। मेरे को 5-6 साल हो गए यहाँ काम करते। जी जी तो पहले और भी थे अफसर थे, इससे पहले पॉपुलर साहब से पहले दूसरे बड़े अफसर थे, कभी आज तक उन्होंने हमारे से कोई 10 पैसा नहीं लिया नहीं। जी जी तो मैंने रिक्वेस्ट करके इन्होंने बात कर ली फोन पे, संजय जी आए हैं, इतना दे रहे हैं, बाकी बाद में दे देंगे। हाँ जी तो 3.5 लाख की वीडियो थे जी, ये था मामला। बाकी जहाँ भी ये गया है ब्लैक मेल टाइप आदमी है सर। इसका रिकॉर्ड बड़ा बढ़िया रिकॉर्ड है इसका। अगर आप तसल्ली करोगे, गहराई तक जाओगे, किसी से भी पूछोगे, कोई इसको 100 आदमी में से 5 आदमी तो मैं कहता नहीं अच्छा कहते, लेकिन 95% आदमी इसको गलत बताएंगे इसको पॉपुलर को। हाँ जी 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 ठीक बात है। और एक दिन मेरी पेमेंट थी, मेरे से पैसे भी ले लिए, तो सारी बातें होगी। उसके बाद मेरी 10 दिन बाद फाइल निकाल ली इसने, और मखाजी मेरी माता जी बीमार है, प्लीज मेरी पेमेंट कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये बोला कि माता जी को देखने जाऊंगा मैं। अच्छा जी जी तो सर तो उसके बाद इसने वहाँ दफ्तर में मेरी बेइज्जती भी की है। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। शेर कह रहे थे ना कि मामला बड़ा है और ये और भी कई मेरे 2 साथी हैं, राजेश एंड कपिल, वो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हाँ जी तो उन्होंने भी एफिडेविट दे रखे है इसके खिलाफ। उन्होंने भी 20-25 लाख रुपए दे रखे है इसको, नाजायज तौर से ले रखे है उनसे भी। अच्छा, और मेरे से 3.5 लाख की रिकॉर्डिंग है, लेकिन पैसे ज्यादा गए हुए हैं सर।
हाँ हाँ। अब क्या कहें क्या ना कहें, ग्रेडिंग नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग फिर भी सेटिंग आपके कितने जा रखे हैं? मेरे जी तकरीबन 15 के आसपास होंगे टोटल। अच्छा जी। हाँ। और इनके राजीव और कपिल के इनके जा रखे हैं? इनके होंगे जी सर कम से कम भी 28-30 के आसपास। अच्छा, ये इनका भी काम यही है, इसका अपना? हाँ, शिवरी रोड में करते हैं सर हम 5-6 साल से यहीं। आज तक आइए सब सर ने हमारे से किसी ने भी कोई 10 पैसा नहीं लिया सर, आज तक रिकॉर्ड है सर, ना कोई हमने किसी को दिया ना हमारे से किसी ने मांगा सर। जी जी जी। और ये धमका देता था। और ठेकेदार का तो क्या है, ठेकेदार की तो पेमेंट रोक लो आप, उसको समझो उसकी टांग टूट गई सर। अच्छा, किसकी टांग टूट गई? मतलब फाइनेंशियल तौर पर पेमेंट रोक दो, ठेकेदार तो अपने आप ही मर जाएगा। अच्छा, तो मैंने कहा कहीं वैसे हमला कर दिया। हाँ, वो तो फिर ये होगा ना, आदमी मजबूरी में देगा फिर। हाँ। तो वो कैसे नहीं कैसे तो देंगे, फिर अफसरों पे अगर नहीं देगा, अफसरों पे प्रेशर बना के दिलाएगा, अफसर बोलेंगे कि भाई वहाँ से तो मैटर है, कोई अपना तो ये जो इसके साथ असिस्टेंट ये सेक्रेटरी है, ये क्या नाम है इसका, संदीप, यही मांगता था पैसे या खुद भी मांगता था ये कई बार? ऐसा था जी, इसका ये दलाल था इसका ये। अच्छा, ये दलाल का काम करता था। ये 10वीं पास आदमी है और इसको सेक्रेटरी बना दिया इसने बगैर उसके, क्योंकि मेरा हिसाब किताब ठीक ठाक रखे। ये बंदा तेज बंदा था जी। ठेकेदार संजय कुमार मुताबिक ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਪਲੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸੀਐਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। तो ये कहाँ के राजेश और कपिल? ये लोकल है, ये मतलब पंजाब करनाल से। अच्छा, इन्होंने कहाँ काम करा है? इन्होंने उधर अब और साइड कर रहे हैं जी काम। अच्छा। अब और है मोरिंडा है जी। अच्छा जी। अच्छा, इन्होंने एफिडेविट किसको दे रखा है? हाँ, इन्होंने मेरे साथ ही दे रखी दरखास्त अपने पैसे की, तो उनके पास लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं है सर। अच्छा। हाँ, पर चलो एप्लीकेशन फिर पुलिस जांच तो करेगी ना जी आके, जब एफिडेविट दे रखा है। एफिडेविट दे रखा है जी, एफिडेविट है या जो भी दरखास्त है मतलब इस तरह की। हाँ, कुछ भी है, मतलब होगी, जांच होगी। हाँ जी। तो आपको किसने कही कि आप सीएम के यहाँ पे दो, कि सीएम विंडो पे दो, इसमें हेल्पलाइन में दो, ये किसने कहा आपको? मतलब आपने खुद ही तब मौके दे दी, किसने गाइड करा, या आपको भरोसा जमा की या कार्रवाई होगी? मैं सर 24-25 को मैं ऑफिस में गया था। अच्छा जी। अपना 5वें महीने में, तो हम इसके रूम में गए, संदीप के रूम में। हाँ जी। तो बोले पीएन बोला कि तुम्हारे को संदीप बुला रहा था, बोला वो कि बैलेंस आपके कुछ रहे हो दे दो। हाँ जी। तुम्हारी बैलेंस तो चले गई, आप बैलेंस क्या देना था, वो तो ट्रांसफर ही हो गई, उनकी क्या दें। पहले बहुत ले लिया। तो नहीं करो वो, मगर फिर तो भाई हमारे पास पुराने की ना तेरी वीडियो है। अच्छा। हम तेरे को टांग देंगे, हमारे को छेड़े मत अब तो। अच्छा। तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, ये वीडियो का नाम लेते ऑफिस से बाहर भाग गया। इसने 3-4 दिन बाद अब और के अंदर एक मुकदमा दर्ज करवा हमारे खिलाफ, 3 बंदे के खिलाफ। अच्छा। झूठा मुकदमा। अच्छा जी। वो डीएसपी को झूठी दरखास्त कंप्लेंट करवाई, सेक्सुअल हरासमेंट की। कोई लेडीज ना, कोई एड्रेस ना, कोई नाम ना, कोई पता। मैं जिंदगी क्योंकि आईएएस अफसर था, इसकी कहीं ना कहीं जान पहचान हो गई। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਦੀਪ ਵਤਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ CEO ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪੇ 'ਚ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 73 ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਤੂਸ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਤੂਸ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੋਪਲੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਟਰ 11 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। गिरफ्तार आईएएस पोपली ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਪਲੀ ਖਿਲਾਫ 2 ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਮਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਈਏਐਸ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੋਪਲੀ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਗੋਲਡ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ 12 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਿਲੋ ਤਾਂ 1-1 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 9 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 49 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁਆਇਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ 3 ਇੱਟਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 18 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ, ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਵਾਚਿਸ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼, ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 9 ਇੱਟਾਂ, 3.16 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ 39 ਬਿਸਕੁਟ, 356 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 12 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 3 ਇੱਟਾਂ, 10-10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ, 4 ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 1% ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਆਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕਸਿਸ ਖਾਲੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਿਆ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ। ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੇਡ 'ਚ ਇਹ तमाम ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 11 ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ तमाम ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਡ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਬਾਕਸਿਸ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ तमाम ਰਿਕਵਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਭਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 7.3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਪਲੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬਤੌਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀਵਰ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਜੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ CEO ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਤਸ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਤਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੀ ਵਤਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ। 3.5 ਲੱਖ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਤਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੇ ਵਤਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਅਤੇ IAS ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੀ ਅਫਸਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੀ ਅਫਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਰੇਡ ਲਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। इन्होंने जिस तरह कार्तिक को मारा है, देखे नीचे तक मेरे जवान बेटे दी लाश 27 साल दा मुंडा मेरा एंटीक अपनी टांग ऊंची रखने। Some it was not a suicide. It was he was being attacked. Yeah, they killed my son. They killed my son. The entire vigilance bureau. They were torturing my son. ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰਾਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ
ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇਨਫਲਿਕਟਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਕਾਰਤਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਤਲ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਦੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7.3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ 25 ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 25 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਣ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਗਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਆਟੋਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੇ 7.65 mm ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਵਾਉਂਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਉਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਭਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ।